كرة القدم الكاميروني سابق لاعب لأندية باريس سان جيرمان وشاتلو الفرنسيين ونادي كالفاري وبارما الإيطاليين وساندرلاند الإنجليزي والاتحاد الليبي ونادي غامبا أوساكا الياباني وغيرهما من الأندية، مما جعله الصائل الجائلة في الملاعب العالمية. سجل مع المنتخب الكاميروني 33 هدف وشارك معه في كأس العالم مرتين 98 و2002. إنه اللاعب الكاميروني هنري باتريك مبوما. Patrick Mboma est appelé sur scène. Vous savez, l'année dernière, ici sur ce même plateau, le journaliste tunisien Mourad Zardi rappelait le but stratosphérique qu'il a inscrit avec les Lions indomptables du Cameroun contre l'équipe de France en 2000 et sacré Ballon d'Or africain en 2000 également, et vainqueur des Jeux Olympiques également en 2000, champion d'Afrique en 2000 et 2002. Mesdames et messieurs, Monsieur Patrick Mboma. Monsieur Mboma, si vous voulez bien nous faire le plaisir de nous adresser un mot, je peux vous dire ça. Bonsoir. Je tiens à dire merci, mais je dirais que j'ai beaucoup de remerciements ce soir. D'abord, merci au Royaume islamique de Mauritanie pour le formidable accueil que j'ai reçu. Et je crois que les autres invités qui sont venus avec moi, je pense à Aziz Bouderbala, à Lagdar Belloumi, ont reçu cette chaleur du peuple mauritanien qui apparemment aime beaucoup le football. Merci, j'ai pu discuter avec l'entraîneur national, le directeur technique national, le président. Je vois que ce pays a une belle vision du football. Je voudrais féliciter le travail du président Ahmed Yahya et l'encourager dans ses efforts depuis plusieurs années pour l'évolution de ce football qui, je l'ai appris tout à l'heure, avait gagné beaucoup de places au classement FIFA, et je souhaite une très bonne continuation au football mauritanien. Et puis pour finir, je voudrais dire tout simplement merci pour ce prix. Je ne m'y attendais pas. Merci pour tout l'accueil vraiment de l'ensemble de la Mauritanie. Merci à vous, Monsieur Patrick Mboma. إذا شكرا للاعب الكاميروني الدولي هنري باتريك مبوما على حضوره معنا في الأمسية أو النسخة الثالثة من ففري ماورس. قال عنه بيليه انه لو كان مع البرازيل في سنة 89 لحصلت على كأس العالم. أسطورة كرة القدم الجزائرية سابقا يراه كثيرون أفضل لاعب جزائري عرفه التاريخ إن لم يكن أفضل لاعب عربي. امتاز بأخلاقه الحسنة وانضباطه الرياضي. قاد المنتخب الذهبي للجزائريين في جيل الثمانينات. إنه لاعب الدولي الأخضر بلوني. Formé avec Salah Assad et Rabah Majer de tous les Maliks du Fennec d'Algérie des années 80, sacré Ballon d'Or africain en 1981. Cet ancien milieu offensif de génie est considéré comme le meilleur joueur algérien de tous les temps et du football africain. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحيي كل حضورنا، سيد الوزراء، الشعب الرياضي، طبعا الشعب الموريتاني الشقيق. أنا يعني مسرور كثير حضوري هنا، وطبعا كل ما فعلته في السابق هو كل واجب وطني، وإن شاء الله في المستقبل نتمنى إن شاء الله الفريق المنتخب الموريتاني اللي حقق نتائج أخيرة يعني تبارك الله ما شاء الله يعني إيجابية. ونحيي رئيس الاتحاد الموريتاني أحمد يحيى على العمل يعني الكبير اللي يعمل فيه، وإن شاء الله التوفيق في المستقبل. شكرا جزيلا.
شكرا للأخضر بلوني من الشقيقة الجزائر. لازلنا نواصل تكريم ضيوف موريتانيا هذا المساء وضيوف الاتحادية الوطنية بوجه الخصوص في هذه النسخة الثالثة من الاحتفالية المشهودة والمعهودة والمنتظمة إن شاء الله ففري ماورس. نجم كرة القدم المغربية سابقا لعب لنادي الوداد البيضاوي وانتقل بعده إلى نادي سيون السويسري الذي فاز معه بالكأس عام 86 900 وألف. شارك مع منتخب بلاده عام 86 900 وألف في نهائيات كأس العالم، واحتل المركز الثاني في استفتاء أفضل لاعب إفريقي عام 86 900 وألف. شغل منصب مدرب نادي الوداد الرياضي، كما عمل مساعدا لمدرب المنتخب المغربي. إنه أسطورة كرة القدم المغربية عزيز بودربال. Bien sûr, la crème de la crème du football du monde ce soir avec nous en direct de la télévision Mauritania. Merci d'être avec nous ce soir. Il fait partie de la grande génération qui a conduit le Maroc au 8e de finale de la Coupe du Monde en 86 au Mexique. Les puristes se souviennent encore de son jeu, fait de dribbles et d'accueil et d'accélération plutôt soudaine, ancien attaquant des Lions de l'Atlas. السلام عليكم، مساء النور. في كلمتين أظن بأنه في شخصية السيد الرئيس أحمد يحيى كان هناك تغيرات ملموسة جدا في عدد من الأشخاص الذين يهتمون برياضة كرة القدم بطبيعة الحال، وأكيد بأنه الإنسان اللي كيتميز بقيم روح التعايش والتضامن والمحبة والتنافس الشريف، أظن لا بد من يعني يوصل الهدف الإيجابي أو الهدف المقصود. وأنا متأكد بأن إن شاء الله بحول الله الكرة الموريتانية في أقرب وقت يعني حتكون من يعني الأوح غادي تنتج لاعبين في مستوى دولي ويدعموا فرق أوروبية كبيرة جدا. لكم يعني كل التوفيق والاحترام والتقدير. شكرا. شكرا للاعب عزيز بودربال اللاعب المغربي وضيف موريتانيا هذا المساء. شكرا لرئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم السيد أحمد اليحيى على تكريمه لضيوفنا هذا المساء. لازلنا نواصل معكم تقديم النسخة الثالثة من ففري ماورس. مشاهدينا فقط للتذكير فإننا نوجه شكرا خاصا لموريتال موبيل الراعي الأول والرسمي للمنتخب الوطني المرابطون